इन द एंड ऑफ द डे जिहदे कोल पावर है इस वेले हिंदू तवियां कोल उन्हां दे लई ना मुसलमान मैटर करते हैं, ना सिख मैटर करते हैं, ना दलित मैटर करते हैं, ना ईसाई मैटर करते हैं। ये जिहड़ा रात 9:30 बजे धमाका होया और इस धमाके दे विच जिस दे विच जिथे बंब रखा गया सी मोटरसाइकिल जिहड़ा इस्तेमाल होया वो प्रज्ञा ठाकुर दा सी, जिन्हों बाद दे विच MP भी मोदी ने बनाया और बीजेपी का एक टैररिस्ट ग्रुप अभिनव भारती है जिन्हों ने ये कारा किया सी। हुण जदों ट्रायल चलिया उन्होंने जिहड़े सबूत हवंदकार करे दे सी उन्हां चों कुछ नूं उहदा हिस्सा ही नहीं बनाया फाइल का और दूजा और जदों हुण फैसला सुनाया गया अदालत वालों तो उन्होंने सारे दे सारे जिहड़े इस दे विच 7 दोषी सी सने कर्नल प्रोत और उपाध्याय और साध्वी प्रज्ञा दे उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बरी कर दिता है। कोई ये सबूत नहीं मिलिया कि प्रोत ने उस RDX नाल अपने घर च बंब तैयार किया। ये तो हो गया कि वो लिया इहदे थल्ले। फिर उन्होंने कहा कि भी ये क्योंकि रमज़ान सी बाजार बंद सी ये नहीं साबित हो सकिया भी मोटरसाइकिल उत्थे पहुंची किवें कि भी ये नहीं है भी साध्वी प्रज्ञा लैके गई। दर्शकों ब्रेक तो बाद फिर दोबारा थोड़ा स्वागत है। सो इस गलबात करन जा रहे हैं कि 2008 ਵਿੱਚ ਮਾਲੋਗਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਮੇਜਰ ਉਪਾਅ ਦਹਾਏ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ जुडिशरी का हाल। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो किसी भी रजीम या राज या पोलिटिकल एंटिटी का पहला परख का पैमाना हुंदा है कि की उस सिस्टम दे विच अदल है जिसनों असीं इंसाफ जस्टिस न्याय ये लफज उसदे लई अड जबाना च इस्तेमाल हुंदे ने। फिर बाकी चीज़ां सेफ्टी सिक्योरिटी प्रॉस्पैरिटी पिछे चली जाती। दूसरा हुंदा है कि उस नेशन दे विच जां उस सिस्टम च लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। हुण इंडिया जिहड़ा अपने आप नूं दुनिया की सब तो वड्डी जमहूरीयत के नां थल्ले दुनिया दे विच अपना सौदा बेचदा रहा है, कदे लैंड ऑफ बुद्धा ते गांधी और ये वो कह के और कदे कि जी देखो असी ऐसा सिस्टम इस्टैबलिश किया। और मैनूं कई बारी हैरानी हुंदी है 3-4 पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जिहड़े जलावतनी दे विच बाहरले मुल्कां च ने अपने शो भी वो करदे ने, बड़े वैल रैड वैल एजुकेटेड ने, पर वो भी इस भुलेखे दे विच जदों अपने मुल्क नूं भंड रहे हुंदे ने उन्हां दे कुछ कंसर्न जायज़ भी ने। ये नहीं है कि भी तो वो भारत नूं एक बड़े आइडियल के तौर के उत्ते फंक्शनल डेमोक्रेसी कहेंगे कि जी इंडिया फंक्शनल है तो देखो साडे ये हो रहा वो हो रहा। हुण जां तां जदों तुसीं एक थां तो जिहड़ा उस तकलीफ चों निकले हुंदे हो तो दूजी तुहानूं हर चीज़ ही जिहड़ी है वो लगदा भी उहदे च बेहतरी है। जे एक इंडिपेंडेंट माइंडडली तुसीं पिछले 40 साल नूं ही देख लो भारत दे विच जे सचमुच वो एक फंक्शनल डेमोक्रेसी है ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ। ਜੂਨ 84 ਨਵੰਬਰ 84 ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੂਨ 84 ਚ ਮਾਰੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਮਾਰੇ। ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 41 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ। इंसाफ कातल कौन सी किसी को कोई भुलेखा नहीं है, पर सब जड़े ने वो ऑफ द हुक होए। पहला तो उन्होंने दंगे कहा गया, फिर हौली 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 और हर एक दा रीजन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक भी जे केस गए नॉट एनफ एविडेंस जी पर्याप्त जां लोड़ींदी जिहड़ी है वो गवाहियां नहीं आईयां जां गवाहियां मुकर गईयां जां दूजियां। जून 84 तो बाद असी 6 दसंबर 1992 ते आ जाते। बाबरी मसीत का कला ढाणा ही नहीं सी, मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस बॉम्बे दे विच भी लिबरमैन कमीशन भी बनया। अल्टीमेटली सब दी इक्विटल जिहदे च सारे वाजपेयी अडवाणी मोदी ये सारा पार्ट शामिल सी।
ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਸੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੋਧਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਟੋਵ ਸਟਾਵ ਬਾਲ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸਭ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬਰੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2023 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਵਿਟਲ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਜਿਹੜਾ 2008 ਚ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 2000 ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਔਰ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਿਮੰਤ ਕਾਰਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਬੂ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਵਿੰਗ ਮੇਜਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ ਔਰ ਇਹ ਮੇਜਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ RDX ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹਿਮੰਤ ਕਾਰਕਰੇ, ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਹਿਮੰਤ ਕਾਰਕਰੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ RSS ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। P ਚਿਦੰਬਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। BJP ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਹਿਮੰਤ ਕਾਰਕਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਬਈ 'ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਮੰਤ ਕਾਰਕਰੇ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮਰਨ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ IG ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੂ ਕਿਲਡ ਕਾਰਕਰੇ। ਹਿਮੰਤ ਕਾਰਕਰੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ, ਪ੍ਰਗਵੀ ਸਾਧਵਿਆ ਔਰ ਇਹ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ RSS ਦਾ। ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਲੋ ਅਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਮੰਤ ਕਾਰਕਰੇ ਮਾਰਤਾ ਹੈ, ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ NIA ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹਿਮੰਤ ਕਾਰਕਰੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਫਾਈਲ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਣੇ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ ਔਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਔਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ RDX ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਤ ਨੇ ਉਸ RDX ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਆਏ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਸੀ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਦੌਰ, ਉਜੈਨ, ਨਾਸਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨੋਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨੋਟ ਰੱਖਣੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਤ ਰਾਹਿਰਕਰ ਉਪਾਧਿਆਏ 'ਚ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਅਗੇਨ, ਅਦਲ ਲੱਭ ਲਓ, ਇਨਸਾਫ ਲੱਭ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਔਰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਲਿਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਹੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਥਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।